हेलो विद्यार्थी मित्रों, एसवी एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपणे धोरण 6 सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ नंबर 3 प्राचीन नगरों अने ग्रंथों एमां पाठ नंबर 2 नो अभ्यास करीशुं। तो हड़प्पीय सभ्यतानुं आर्थिक जीवन जोईए। सिंधु खीण सभ्यताना लोको खेती, पशुपालन, वेपार, हुन्नर उद्योग जेवा व्यवसायों करता हता। तो सिंधु खीणनी सभ्यताना लोको कया कया व्यवसायों करता हता? तो के तेओ खेती करता हता, पशुपालन करता हता, वेपार अने हुन्नर उद्योग जेवा व्यवसायों करता हता। खेती में घऊं, जौ, वटाणा, तल, सरसों वगैरह पाकोनी खेती करता हता। कि खेतीनी अंदर तेओ कया कया पाको लेता हता? तो कि घऊं, जौ, वटाणा, तल, सरसों वगैरह पाकोनी खेती करता हता। खेती में जमीन खेडवा माटे हळनो उपयोग करता हता। के खेती करवी होय एटले जमीन खेडवी पड़े, तो ए जमीन खेडवा माटे हळनो उपयोग करता। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, हूंधवाळो बळद पाळता। के तेओ पशुपालन करता हता। एमां ए तेओ गाय पाळता, भैंसो पाळता, बकरी अने हूंधवाळो बळद पाळता। तेओ आंतरिक अने आंतरराष्ट्रीय वेपार करता हता। अहीं सूत्राव कापड़ छेक मेसोपोटेमिया ने तेना माध्यमथी इजिप्त सुधी पहोंचतुं हतुं। के ते समये सूत्रा कापड़ बनाववामां आवतुं हतुं। ते क्यां क्यां लई जवामां आवतुं हतुं? तो के मेसोपोटेमिया ने तेना माध्यमथी इजिप्त सुधी लई जवातुं हतुं एम इतिहासकारो माने छे। आ उपरांत तेमना अन्य व्यवसायों में माटीकाम, धातुकाम, मणका बनाववानी कला, शिल्पकला वगैरेनो समावेश थाय छे। तो के आ उपरांत तेओ कया कया व्यवसायों करता हता? तो के माटीकाम करता हता, धातुकाम करता हता, मणका बनावता हता अने शिल्पकला वगैरेनो एमां समावेश थाय छे। हवे आगळ जोईए हड़प्पीय सभ्यतानुं समाज जीवन। सिंधु खीण सभ्यताना लोकोनो मुख्य व्यवसाय खेती अने पशुपालन हतो। तो मुख्य कयो व्यवसाय करता हता सिंधु खीण सभ्यताना लोको? तो मुख्यत्वे तेओ खेती करता अने पशुपालन करता हता। अने आ समयनी प्रजाना खोराकमां घऊं, जौ, बाजरी, वटाणा, तल, खजूर वगैरेनो समावेश थतो। पशुपालनने कारणे तेमना खोराकमां दूध, दूधनी बनावटोनो समावेश थतो। के तेओ पशुपालन करता जेथी करीने तेओ खोराकमां दूध लेता, दूधनी बनावटो पण लेता हता। आ सभ्यताना अवशेषोमां माछली पकड़वाना हुक एटले के गल मळी आव्या छे। कि सिंधु खीणनी सभ्यताना अवशेषोमां माछली पकड़वा माटेनी हुक मळी आवी छे। तेथी खोराकमां माछलीनो पण समावेश थतो हशे। सिंधु खीण सभ्यतामांथी मळी आवेला शिल्पोना आधारे ए समयना लोकोना पोशाक विषे माहिती मळे छे। कि सिंधु खीण सभ्यतामांथी जे शिल्पो मळी आव्या छे ए आधारे ए समयना लोकोना पोशाक एटले के कपड़ा विषे पण माहिती मळे छे। અહીંના સ્ત્રી પુરુષો બે કપડાં પહેરતા। કમરથી નીચેના ભાગમાં હાલની ધોતી જેવું અને ઉપરના ડાબા ખભા પરથી જમણા ખભા નીચે આવે એમ ઉપવસ્ત્ર વીંટતા। મુખ્યત્વે તેઓ સુતરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરતા અને ઊની વસ્ત્રથી પણ પરિચિત હતા। मुख्यत्वे कयो कापड़नो उपयोग करता हता? सूत्राव कापड़नो अने ऊनना वस्त्रोथी पण तेओ जाणकार हता। धातु अने हाथी दांतनी बनेली मळेली सोयना आधारे अनुमान थाय छे के तेओ सीवीने कपड़ा पहिरता हशे।
તો કે ધાતુ અને હાથીદાંતમાંથી બનેલી સોય મળી આવી છે. એના આધારે અનુમાન થાય છે કે તેઓ સીવીને પણ કપડાં પહેરતા હશે. આમ છતાં મોટાભાગના લોકો સીવ્યા વિનાના કપડાનો ઉપયોગ કરતા હશે. આ સમયના લોકો આભૂષણોમાં કંઠહાર એટલે કે ગળાનો હાર, હાથમાં વીંટી પહેરતા, કાંડામાં કડા અને સ્ત્રી અને પુરુષો બંને પહેરતા. સ્ત્રીઓ બંગડીઓ પહેરતી, કાનમાં કુંડળ, કમર પર કંદરો અને ઝાંઝર વગેરે આભૂષણો પહેરતી હતી. આ આભૂષણો સોના, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરોમાંથી બનાવવામાં આવતા. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો માટીના, તાંબાના, કાંસાના વાસણો બનાવતા હતા. શેમાંથી વાસણો બનાવતા? તો કે માટીમાંથી, તાંબામાંથી અને કાંસામાંથી વાસણો બનાવતા હતા. જેમાં માટીમાંથી પ્યાલા, વાડકી, કુલડી, ગાગર, રકાબી, કથરોટ વગેરે વાસણોનો સમાવેશ થતો હતો. તો માટીમાંથી કયા કયા વાસણો બનાવતા હતા? તો કે પ્યાલા બનાવતા, વાડકી, કુલડી, ગાગર, રકાબી અને કથરોટ વગેરે વાસણો બનાવતા હતા. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે વિવિધ પ્રકારના રમકડાં બનાવ્યા હતા. જેમાં પંખી આકારની સિસોટીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લખોટી, પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડાનો સમાવેશ થાય છે. તો સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો બાળકો માટે વિવિધ પ્રકારના રમકડાં બનાવતા હતા. એમાં પંખી આકારની સિસોટીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લખોટી, પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડાં બનાવતા હતા. એક રીતે જોઈએ તો આ પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલા કારીગરી એમના રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે. તો એક રીતે જોઈએ તો આ રમકડા પરથી એ પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલા કારીગરી એમના રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે. માથું હલાવતા પ્રાણી અને ઝાડ પર ચડતા વાનરની કરામત દર્શાવતા રમકડાં જોવા મળે છે. અહીંયા બાજુમાં ચિત્ર આપેલું છે, તેમાં રમકડાં જોવા મળે છે. ધાર્મિક જીવન અને અંતિમ વિધિ વિશે જોઈએ. હડપ્પીય સભ્યતાના ધાર્મિક જીવન વિશે આપણને મૂર્તિ અને મુદ્રામાંથી માહિતી મળે છે. મૂર્તિઓમાં માતૃકા દેવીની મૂર્તિઓને ઇતિહાસકારો ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે. તો કે જે મૂર્તિઓ મળી આવી છે એમાં માતૃકા દેવીની મૂર્તિઓ જેમને ઇતિહાસકારો ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે. એટલે કે હડપ્પીય સભ્યતાના લોકો ધરતી પૂજા સવિશેષ કરતા હશે, કારણ કે ધરતી અન્ન અને પાણી આપે છે. કઈ માતાની પૂજા કરતા હશે? ધરતી માતાની પૂજા કરતા હશે, કારણ કે ધરતી આપણને શું આપે? અન્ન અને પાણી આપે છે. આ ઉપરાંત તેઓ વૃક્ષ પૂજા, પશુ પૂજા, નાગ દેવતા, સ્વસ્તિક પૂજા કરતા હશે. લોથલ અને કાલીબંગાનમાં અગ્નિ પૂજાના અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે. તો અગ્નિ પૂજાના અવશેષો ક્યાંથી મળી આવ્યા છે? લોથલ અને કાલીબંગાનમાંથી. હડપ્પીય સભ્યતાના લોકો મૃત્યુ પામનાર મનુષ્યને દાટતા હશે અને ઘણી જગ્યાએ અગ્નિ સંસ્કારના પુરાવો પણ મળ્યા છે. તો કે જે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો એને તે સમયે દાટતા હશે અને ઘણી જગ્યા પર અગ્નિ સંસ્કાર કરવાના પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે. તેઓ મૃતકને દાટતા અને તેની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ પણ મૂકતા, જે તેમના મૃત્યુ પછીના જીવનની તેમની કલ્પના બતાવે છે. તો મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિની સાથે એ મૃતકની સાથે તેઓ કેટલીક વસ્તુઓ પણ મૂકતા, જે મૃત્યુ પછીનું બીજા જીવનની તેમની કલ્પના બતાવે છે. હવે જોઈએ લિપિ અને ભાષા.
સિંધુ ખીણ સભ્યતાના અવશેષોમાંથી મુદ્રાઓ, મુદ્રિકાઓ, તામ્રપત્રિકાઓ મળી આવ્યા છે. તેમના ઉપર કોઈ વણ ઉકેલાયેલી રહસ્યમય ભાષામાં લિપિબદ્ધ લખાણ જોવા મળે છે કે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના અવશેષોમાંથી મુદ્રાઓ, મુદ્રિકાઓ અને તામ્રપત્રિકાઓ મળી આવી છે, જેના ઉપર વણ ઉકેલાયેલી રહસ્યમય ભાષામાં લિપિબદ્ધ લખાણ જોવા મળે છે. જો કે આ લખાણો ટૂંકા છે, માત્રાવાળા અક્ષરો અને જોડાક્ષરો જોવા મળે છે. આ લિપિ ઉકેલવા ઘણા પ્રયત્નો થયા છે, પરંતુ તેમાં હજુ સફળતા મળી નથી. હવે આગળ જોઈએ ગુજરાતમાં હડપ્પીય સભ્યતાના સ્થળો. ગુજરાતમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં રંગપુર અને લોથલ, રાજકોટ જિલ્લામાં રોજડી, કચ્છ જિલ્લામાં દેસલપર, ધોળાવીરા, સુરકોટડા, જામનગર જિલ્લામાં લાખાબાવળ, આમરા, ભરૂચ જિલ્લામાં કીમ નદીના કિનારે ભાગા તળાવ વગેરે પ્રદેશોમાં હડપ્પીય સભ્યતાની નાની મોટી વસાહતો મળી આવી છે. તો આપણા ગુજરાત રાજ્યમાંથી કયા કયા સ્થળેથી હડપ્પીય સભ્યતાના અવશેષો મળી આવ્યા છે? તો કે અમદાવાદ જિલ્લાના રંગપુર અને લોથલમાંથી, રાજકોટ જિલ્લાના રોજડી, કચ્છ જિલ્લાના દેસલપર અને ધોળાવીરાથી અને સુરકોટડા, જામનગર જિલ્લામાંથી લાખાબાવળ અને આમરા, ભરૂચ જિલ્લામાંથી કઈ નદીના કિનારે? કીમ નદીના કિનારેથી ભાગા તળાવ વગેરે પ્રદેશોમાં હડપ્પીય સભ્યતાની વસાહતો મળી આવી છે. હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત. ઇતિહાસકારો ધરતીકંપ, પૂર, રોગચાળો કે બાહ્ય આક્રમણના કારણે આ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે એવું માને છે. તો ઇતિહાસકારો માને છે કે ધરતીકંપ આવ્યો હશે, પૂર આવ્યું હશે, રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હશે અથવા તો બાહ્ય આક્રમણને કારણે આ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે એવું ઇતિહાસકારો માને છે. જો કે આજે પણ ઇતિહાસકારો માટે તેનો અંત સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે કે આજ સુધી જાણી શકાયું નથી કે હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત કઈ રીતે આવ્યો હશે. તે અંગે હજી પણ સંશોધન ચાલુ છે. હવે જોઈએ આપણે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો વિશે. ઋગ્વેદ અને તેનું અધ્યયન. કે વેદો 4 છે. વેદો કેટલા છે? તો કે વેદો 4 છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. ઋગ્વેદ એ આપણો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ છે. કયો એ પ્રાચીનતમ ગ્રંથ છે? ઋગ્વેદ, જેમાં 10 મંડળોમાં 1028 પ્રાર્થનાઓ, જેને સૂક્ત કહે છે, તેનો સમાવેશ થાય છે. ઋગ્વેદમાં 10 મંડળો છે અને તેની અંદર 1028 પ્રાર્થનાઓ સમાવવામાં આવી છે, જેને સૂક્ત કહેવામાં આવે છે. ઋગ્વેદ એ પ્રાચીન જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ કે વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલો છે. કઈ ભાષામાં લખાયેલો છે ઋગ્વેદ? પ્રાચીન સંસ્કૃત કે વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં. ઋગ્વેદના માધ્યમથી આર્યોના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક જીવનનો પરિચય મળે છે. ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રાચીન અવશેષોની સાથે ઋગ્વેદનો અભ્યાસ પણ કરે છે. ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ રૂપે છે. ઋગ્વેદમાં પ્રજાકીય જીવનના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. તો કે જે લોકો હતા એ કયા પ્રકારનું જીવન જીવતા હતા એનો ઉલ્લેખ એમાં જોવા મળે છે. ગણ, સભા અને સમિતિ જેવી રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી ઋગ્વેદમાં છે. સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા હતી અને તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા
અને રાજ્યના અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા થતી તથા ન્યાય પણ અપાતો કે સભા સમિતિની સરખામણીમાં એ નાની સંસ્થા હતી અને તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા અને જે રાજ્યના અગત્યના પ્રશ્નો હોય એની ચર્ચા કરવામાં આવતી અને એનો ન્યાય પણ આપવામાં આવતો. સમિતિ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી જે રાજાની ચૂંટણી કરતી. કોની ચૂંટણી કરવામાં આવતી? રાજાની ચૂંટણી કરવામાં આવતી. રાજાને મદદ કરવા માટે સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિતની નિમણૂક થતી કે રાજાને મદદ કરવા માટે કોની નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી? સેના અધ્યક્ષ અને પુરોહિતની. રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા પણ હતું અને ગવેષણા એટલે યુદ્ધ કે રાજાનું એક કાર્ય શું પણ હતું? યુદ્ધ. ઋગ્વેદમાં રાવી નદીને કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલા યુદ્ધનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે. ઋગ્વેદમાં આર્યોના સામાજિક જીવન વિશે માહિતી મળે છે. સમાજનું એક કુટુંબ હતું અને પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી કે સમાજનું એકમ શું હતું? કુટુંબ અને પિતૃપ્રધાન સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી. સમાજ વર્ણ અને જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાયેલ ન હતો એટલે સમાજમાં સૌ સમાન હતા. કોઈ ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ હતા નહીં. સ્ત્રીઓનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય હતું કે સ્ત્રીઓનું સમાજની અંદર ઊંચું સ્થાન હતું અને સ્ત્રીઓને સ્વાતંત્ર્ય આપવામાં આવતું અને સ્ત્રીઓને સહધર્મચારિણી ગણવામાં આવતી અને યજ્ઞમાં તેમની હાજરી આવશ્યક ગણાતી. તે પણ અભ્યાસ કરી શકતી. તેમાં અપાલા, લોપામુદ્રા, ઘોષા જેવી વિદુષી સ્ત્રીઓએ તો ઋગ્વેદની ઋચાઓ પણ રચી છે. તે કોણે કોણે ઋગ્વેદની ઋચાઓ રચી છે? એમાં અપાલા છે, લોપામુદ્રા, ઘોષા જેવી વિદુષી સ્ત્રીઓએ ઋગ્વેદની ઋચાઓ પણ રચી છે. કન્યા પુખ્ત ઉંમરની થાય ત્યારે જ લગ્ન થતા. ઋગ્વેદમાં ઇન્દ્ર, વરુણ, અગ્નિ, સૂર્ય વગેરેના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. સવારની દેવી ઉષા અને સાંજની દેવી અદિતિનો પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. સવારની દેવી કોને માનવામાં આવતું? ઉષા અને સાંજની દેવી અદિતિ એનો પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ઋગ્વેદમાં ગાયની, ઘોડાની અને બળદની ચર્ચા ઘણી જગ્યાએ થઈ છે. ઋગ્વેદમાં અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં ઘોડાનો સૌથી વધુ ઉલ્લેખ આવે છે કે ઋગ્વેદમાં જે પશુઓનો ઉલ્લેખ થયો છે એમાં ઘોડાનો સૌથી વધુ વખત ઉલ્લેખ જોવા મળે છે જે તેમના જીવનમાં પશુપાલનનું મહત્ત્વ સૂચવે છે. પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું. સંપત્તિ મુખ્યત્વે પશુઓની સંખ્યા પર આધાર રાખતી કે જેની પાસે પશુઓની સંખ્યા વધુ હોય એ વધુ તવંગર વ્યક્તિ ગણાતી. પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રારંભિક ચરણમાં કૃષિ એ ગૌણ હતી. તો કે પશુપાલનને વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવતું અને કૃષિ એ ગૌણ હતું. આટલું જાણો. સૂક્તનો અર્થ છે સારી રીતે કહેવાયેલું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી મળીશું આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં.